ठीक है जी। हुण स्टार्ट करते हैं आप स्टेट लैजिसलेचर, ठीक है, स्टेट लैजिसलेचर नैक्सट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हुण तक अपने बच्चे प्रेजिडेंट पढ़ लिया, गवर्नर पढ़ लिया, ठीक है, PM पढ़ लिया, CM पढ़ लिया, पार्लीमेंट पढ़ ली, तो हुण आपां पढ़दे हैं जी स्टेट लैजिसलेचर। तो जो कुछ बच्चे पार्लीमेंट दे विच पढ़ के आए आपां मैक्सीमम चीज़ां हुण स्टेट लैजिसलेचर दे विच रिपीट होणगीਆਂ, जिवें प्रेजिडेंट वाली चीज़ां गवर्नर दे विच रिपीट होईਆਂ सीगीਆਂ, ठीक है। चलो तो आ चीज़ पढ़ लिया बच्चे, प्रेजिडेंट पढ़ लिया अपने, गवर्नर पढ़ लिया, वाइस प्रेजिडेंट पढ़ लिया, PM पढ़ लिया, CM पढ़ लिया, सेंट्रल काउंसल मिनिस्टर पढ़ ली, स्टेट काउंसल मिनिस्टर पढ़ ली, ठीक है, पार्लीमेंट पढ़ ली, तो हुण आपां पढ़दे हैं जी स्टेट लैजिसलेचर, ठीक है जी। ये बारे गल करते हैं। चलो तो अगर राजी इंट्रोडक्शन की गल करिए आप, पार्ट किहड़ा बनूगा जी, पार्ट 6वां बनूगा, क्योंकि पार्ट 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ स्टेट्स ਨੇ ਗੀਆਂ, पार्ट 6 ਦੇ ਵਿੱਚ स्टेट्स ਨੇ ਗੀਆਂ, ठीक है। पार्ट 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, पार्ट 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ यूनियन, ठीक है। और ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾर्ट 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ यूनियन ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਰਟਸ ਨੇਗੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ठीक है। तो ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, PM ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गई, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆਰਟੀਕਲ 79 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ठीक है। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਰਟੀਕਲ 124 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹ ਪਾर्ट 5 ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਪਾर्ट 6 ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 168 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 212। ਰਾਜੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। तो हम आप गल करिए जे स्टेट लैजिसलेचर की, स्टेट लैजिसलेचर के भी 3 पार्ट लगे, गवर्नर हो गया, लैजिसलेटिव असैंबली होगी तो लैजिसलेटिव काउंसल होगी, ठीक है। तो हुण काउंसल राजी कई स्टेट्स के है, कई नहीं हैगी, कि पंजाब के हैगी है, नहीं हैगी, ठीक है। तो कई स्टेट्स के हैगी काउंसल, उन्होंने आप कहते हैं बाय कैमरलिज्म, ठीक है। जिवें आप गल करिए बिहार की, तो बिहार के बाय कैमरलिज्म हैगी, बिल्कुल हैगी है, ठीक है। तो कुछ स्टेट्स ऐसियां ने जिथे 2 हाउसिस ने, कुछ स्टेट्स ऐसियां ने जिथे सिर्फ एक ही हाउस है, लैजिसलेटिव असैंबली हैगी, ठीक है। ये चीज़ हैगी। तो हुण जिहड़ी लैजिसलेटिव असैंबली है बच्चे, उन्होंने आप की कह दें विधान सभा कह दें, ठीक है। तो यही की है जी, ये लोअर हाउस है, इनू फर्स्ट चैंबर भी कह दें और इनू पॉपुलर हाउस भी कह दें, ठीक है। जिवें आप गल करते लोक सभा की, लोक सभा नूं राजी आपां लोअर हाउस भी कहते सीगे, फर्स्ट चैंबर भी कहते सी और पॉपुलर हाउस भी कहते सीगे। दैट मीनस जिहड़ी विधान सभा है वो लोक सभा के बराबर हैगी, ठीक है। जिहड़ी लैजिसलेटिव काउंसल है बच्चे, उसका नाम की है हिंदी दे विच विधान परिषद हैगा, ठीक है। ये किहदे कंपेरेबल है, ये राज्य सभा के नाल कंपेरेबल हैगी, ठीक है। इनू आपां अपर हाउस कह दिंदे आ, सैकेंड चैंबर कह दिंदे आ एंड हाउस ऑफ एल्डर कह दिंदे आ। ये तीनों नाम राजे अपने राज्य सभा वास्ते भी यूज़ किए हैं, ठीक है। तो विधान सभा जी अपनी स्टेट लैजिसलेटिव असैंबली, ठीक है, SLA, अज तो बाद इनू मैं SLA पढ़ांगा, ठीक है, और इनू पढ़ांगा मैं SLC, लैजिसलेटिव काउंसल, लैजिसलेटिव असैंबली, ठीक है। तो लोक सभा राजी की है किहदे कंपेरेबल है, SLA के कंपेरेबल है, और राज्य सभा किहदे कंपेरेबल है, SLC के कंपेरेबल है, ठीक है। तो इन्होंने दोनों आप कंपेयर करके पढ़ांगे। जिवें आप गल करते हैं कि पार्लीमेंट कंपेरेबल है स्टेट लैजिसलेचर से, ठीक है जी। सेम चीज़ां हो रही हैं बच्चे, इत्थे प्रेजिडेंट सी, इत्थे गवर्नर है, इत्थे लोक सभा सी, इत्थे LA है, इत्थे RS सी, इत्थे LC है, ठीक है, सेम चीज़ है। तो हुण अपनी पार्लीमेंट भी की है जी, अपनी पार्लीमेंट भी बाय कैमरल हैगी, क्योंकि पार्लीमेंट दे विच 2 हाउसिस ने। जे आप गल करिए पंजाब की असैंबली की, पंजाब की असैंबली एक यूनी कैमरल है, ठीक है। पंजाब की असैंबली यूनी कैमरल है, क्योंकि अपने पंजाब दे विच एक सिर्फ एको हाउस हैगा। जे आप गल करिए बिहार की असैंबली अगेन बाय कैमरल है, क्योंकि उत्थे दोनों हाउसिस ने, SLA भी हैगी और SLC भी हैगी है, ठीक है। ये चीज़ है। चलो तो सब तो पहले स्टार्ट कर दें आप लैजिसलेटिव असैंबली SLA, ठीक है। तो हुण जिवें बच्चे अपने MPs के इलैक्शन होंदे सीगे, ठीक है, MPs के इलैक्शन किवें सीगे, डायरैक्टली होंदे सी, असीं आप जाके वोटां पा के आंदे सी MPs नूं, ठीक है। इसे तो साडा की फिर बनदा सी PM चुनिया जांदा सीगा, ठीक है। जिन्हां कोले सब तो ज़्यादा MPs होए हुंदे सीगे, 275 तो ज़्यादा MPs, उन्हां दा जिहड़ा पार्टी दा लीडर सी PM बनदा सीगा। उस तरह बच्चे हुण आपां अगर पंजाब की गल करिए तो डायरैक्ट इलैक्शन होंदे ने राजी, कौन चुनदे आपां, MLAs चुनदे आ, ठीक है। हुण MLAs किवें, मतलब तुसीं राजे जुगनू हाज़र हो, अगर देखिया होवे, मतलब काफ़ी टाइम की गल है, मे बी 15 साल की पुरानी गल होवे, जुगनू हाज़र है, भगवंत मान का एक एपीसोड आंदा हुंदा सीगा, यूट्यूब तो अज भी मिल जूगा। तो उत्थे ओह मतलब कॉमेडी शो करता सी ओबवियसली, तो MLA नूं LMA कहंदा सी, LMA साहब, ठीक है। तो जिहड़ा बंदा उदों कॉमेडी शो करता सी, अज वो आप MP बनया फिरदा हैगा, ठीक है। तो जिहड़ा MLA नूं LMA कहंदा हुंदा सी, वो अज MP बनया फिरदा हैगा, ठीक है। तो जिवें राजी आपां मतलब गल करदे हां भी सिंपली MP से डायरैक्ट इलैक्शन करवाए सी, उस तरह MLA से भी डायरैक्ट इलैक्शन हैगे ने।
ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਲੇ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਸੀਐਮ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਸੀਐਮ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਜਸਟ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸੇਮ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 550 ਸੀ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧੋ ਵੱਧ 500 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਸਟਰੈਂਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ 60। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 500 ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਕਮ, ਗੋਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ 30 ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਜਸਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਫਿਗਰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਾਣੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟਰੈਂਥ 500 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਟਰੈਂਥ 60 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਟ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ 117, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਐਲਏ 117 ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 117 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਊਗੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ 1971 ਵਾਲੀ ਹੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 1971 ਵਾਲੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, 117 ਦੇ 117 ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ 1971 ਵਾਲੀ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 71 ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਓਨੀ ਰਹੂਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੱਧ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਟ 71 ਦੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਡਾਟਾ ਰਹੂਗਾ ਸੇਮ। ਤਾਂ 71 ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ 117 ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਅਪ ਟੂ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ SC ST ਵਾਸਤੇ ਆਰਕਸ਼ਣ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ 2030 ਤੱਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 134 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਕਸ਼ਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਰਕਸ਼ਣ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ ਅਪ ਟੂ 2030, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਈ 104th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ MPs ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ 104th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਹਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀਏ, ਬਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਆਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦੀ, ਨੋਰਮਲ ਟਰਮ 5 ਈਅਰਸ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ ਇੱਥੇ ਅਗੇਨ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 25 ਈਅਰਸ ਦੀ ਏਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਪੇਰੇਬਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪੇਰੇਬਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਊਂਸਲ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਜਿਹਾ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ 6 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਓਨਲੀ 6 ਸਟੇਟਸ ਹੈਵ 2 ਹਾਊਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇਹ 6 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਊਂਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਐਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਖੜਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਐਲਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਇਹ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 6 ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ? ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰੂਗੀ ਕੰਮ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਨ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਔਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਊਂਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਐਲਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ? ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਪਹਿਲਾ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਹਾਊਸ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਊਂਸਲ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ 117 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਊਂਸਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਊਗਾ ਕੌਣ? ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੌਜੀਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਚਲਾਊਗਾ ਹਰ ਕੋਈ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਣਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਊ, ਹਟਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਹਟਾਊਗਾ। ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਊਗੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਫਾਲਤੂ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਣਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਯੂਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੇ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਫਾਈਨਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਇਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਅ ਸਟੇਟ ਪਾਸਿਸ ਆ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਊਂਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਨੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਸਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਈਵਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਇੱਕ SLA ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ SLC ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੂਡ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ SLC ਹਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ SLA ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ 2/3 ਨਾਲ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਊਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ SLC ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੈਂਬਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਊਂਸਲ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਾ ਹਾਊਸ SLC ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੈਂਬਰ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਮਾਰਕ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਵੀ ਜਿਵੇਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੁਣੇ ਗਏ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 1/3 ਹਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ 1/3 ਬੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕਾਊਂਸਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ SLC ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੈਂਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਰਿਟਾਇਰ ਐਵਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ, ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸੇਮ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ? 6 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਜੀ? 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ SLC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ SLA,
ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ SLC, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾਏ ਸੀ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਆਪਣੇ MPs ਭੇਜੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ MPs ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ MLAs ਬਿਠਾਏ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਭਰੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੌਜਿਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਊਂਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨੀਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ SLC ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੌਣ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ SLC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਾਜੇ ਥੋੜੀ ਅਟਪਟੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ SLC ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਅਟਪਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ 30 ਈਅਰ ਸੀ। ਤਾਂ SLC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ 30 ਈਅਰਸ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜੀ, 250 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੀ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹਦਾ 1/3 ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿਸੇ SLC ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, SLC ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਧੋ ਵੱਧ 1/3 ਆਫ SLA। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 MLAs ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ, 39 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ 120 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ SLC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ SLC ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ 40 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 120 ਮੈਂਬਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਨੀਮਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ 40 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 60 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ 1/3 ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ 1/3 ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, 20 ਬੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ 20 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ SLC ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ SLC ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 1/3 ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ 40 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਾਂ 1/3 ਕਰਕੇ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ 40 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ 40 ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ SLC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਊਂਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਰਹੀ ਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ 1/3 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਿਨੀਮਮ 40 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈਗਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਇਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਸਟਰੈਂਥ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਾਈਡਡ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਕਾਊਂਸਲ ਇਜ਼ ਫਿਕਸਡ ਬਾਈ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਗਵਰਨਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਗਰ SLC ਬਣਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਲੋ ਰਾਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਊਂਸਲ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੱਚੇ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1/3 ਮੈਂਬਰ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 1/3 ਆਰ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਏ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 1/3 1/3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਟਰੂ ਹੋਈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਕਿਹਦੇ, ਇਸ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਲਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਪੈਰਲਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 1/3 ਬੰਦੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ 2/3। ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ 2/3 ਇਸ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁਣੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1/3 ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਪਏ 1/3 1/3 1/3। ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਊਂਸਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 1/3 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ ਜੀ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤਾ, ਕਾਹਦਾ, ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ। ਤਾਂ 1/3 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ 1/3 ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 1/3 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜੀ ਦੇ ਆਰ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਏ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਅ ਸਟੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਭੇਜਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਆਪਣੇ 1/3 ਬੰਦੇ। 1/3 ਮੈਂਬਰਸ ਆਰ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਈ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਜੀ ਆ ਗਏ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ 1/3 ਫੇਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 1/3 ਰਹਿ ਗਏ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 1/3 ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ 1/3 ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ 1/3 ਨੂੰ ਰਾਜੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ ਜੀ 1/6 ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ 1/6 ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ ਜੀ 1/12 ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1/12 ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 1/6 1/3 ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 1/6 1/6। ਹੁਣ ਇੱਕ 1/6 ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1/12 ਤੇ 1/12। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 1/12 ਦੀ। 1/12 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਆਰ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਏ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਲਪੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਆਪਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 1/12 ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਰ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਏ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ। ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇਗੇ, ਅਗਰ 3 ਸਾਲ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1/12 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜਦਾ 1/6 1/6। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ 1/6 ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ 1/6। ਹੁਣ 1/6 ਨੂੰ ਵੀ ਮੈंने ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1/12 ਦੇ ਵਿੱਚ 1/12 ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇ ਕਰ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹੀ ਦੂਜੇ 1/12 ਦੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 1/12 ਨੇ ਜੀ, ਦੇ ਆਰ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਏ ਟੀਚਰਸ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਨੇਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰ, ਜਿਹੜੇ ਐਟਲੀਸਟ 3 ਸਾਲ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜੋ ਐਟਲੀਸਟ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ 1/12 ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਬੱਚੇ ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 1/12 ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਸਿਰਫ 1/6 ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 1/6 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕਾਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ 12 ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨੇਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਜੀ 1/6, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ SLC ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਟੂ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 1/6 ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੇ 1/6 ਮੈਂਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ SLC ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। 1/3 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੈਰਲਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ 1/3 ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 1/6 1/6।
ਫਿਰ 1/6 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ 2 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜੀ, 1/12 ਤੇ 1/12 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1/12 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ, 1/12 ਟੀਚਰਸ, ਜਿਹੜੇ 1/6 ਰਹਿ ਗਏ ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬਾਏ ਗਵਰਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਊਂਸਲ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼